عزم عالی شان شاد رہے پاکستان، یہ ہے ہمارا پاکستان۔ نام بڑا درشن چھوٹے، نگران حکومت کی ناقص پالیسیاں جاری، پنجاب بھر میں سرکاری اساتذہ کا احتجاج زور پکڑ گیا۔ یہ سوال ان 52,000 سکولوں کا نہیں، یہ سوال ان 3,38,000 سرکاری ٹیچرز کا نہیں، یہ سوال 10.8 ملین طلباء و طالبات کا ہی نہیں، بلکہ یہ سوال پورے پاکستان، پوری پاکستانی قوم کا ہے، اور اس کا جواب کون دے گا؟ کئی روز سے جاری احتجاج سکولوں کو پرائیویٹ کرنے، لیو انکیشمنٹ اور دیگر مراحت میں کٹوتیوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس احتجاج میں میونسپل ملازمین بھی شامل ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر سکول پرائیویٹ ہوتے ہیں تو لاکھوں طلباء و طالبات مفت، اچھی اور معیاری تعلیم سے نہ صرف محروم ہو جائیں گے بلکہ ان کا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا۔ ٹیکسلا کی نمائندہ سمارا ظریف بات کر رہی ہوں۔ تو یہ ہم صرف گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور جو ہمارے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں ان سے، کہ کائنڈلی آپ لوگ پنجاب میں جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تمام سکولز بند ہیں، بچے اسکول نہیں جا رہے، ٹیچرز نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم معاشی قدر برداشت نہیں کر سکتے۔ حقوق ضبط ٹیچرز کے یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور پرائیویٹائزیشن یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ لوگ کائنڈلی ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں، وہ صرف وہ ان کے بس کوئی کلیکشن کوف نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ ہے۔ جو ہمارے قائدین ہیں ان سے ان کو اپروچ کریں اور ان کے مطالبات سنیں اور مانیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم ٹیچرز ہیں، آپ لوگ ہم سے ہی پڑھ کے اس مقام پر پہنچے ہیں، اب ہمیں آنر دینا آپ کا فرض بنتا ہے۔ اور یہ جو قوموں کی ترقی کا راز، اگر آپ لوگ فاؤنڈرز کو دیکھ لیں، ان کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہ ٹیچرز کو آنرز دیتے ہیں۔ اس کی ذمہ دار میں صرف اور صرف حکومت کو قرار دیتی ہوں۔ دیکھیں، ہم پیغمبرانہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے یہ موضوع پیشہ اسی لیے چنا تھا، ہم اپنی پاکستان کی عوام کو، اسپیشلی ان بچوں کو جو گورنمنٹ سکولز میں پڑھتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچیاں رو کے کہہ رہی ہیں ہمارے ماں باپ کی جن کی انکم 15 سے 20 ہزار ہے، ہم 3,000 5,000 یا 8,000 کہاں سے فیس پے کریں گے؟ تو یہ ہمارے بچوں کا قتل عام بند کیا جائے، وہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے۔ ہم سے زیادہ بچوں کے لیے ہم سے زیادہ کنسرن کوئی بھی نہیں ہے، ان کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم ان کو پڑھاتے ہیں، اور اس سب کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے یہ سندھ نہیں ہے، یہ پنجاب میں، اور یہاں پہ ایجوکیشن کا لیول میں کہتی ہوں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہمیں سندھ نہ بنائیں اور ہمارے جائز مطالبات کو منظور کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج گورنمنٹ پنجاب حالت جنگ میں ہے، تمام ملازمین، اس میں سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا اور ہماری تشہیر کی۔ میں گورنمنٹ پنجاب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان ملازمین کے مطالبات کو منظور کیا جائے، ورنہ حالات بہت برے ہو جائیں گے۔ لیو انکیشمنٹ کا معاملہ ہے، پینشن کا معاملہ ہے، اور جو پرائیویٹیشن کے طرف گورنمنٹ پنجاب جا رہی ہے، اس سلسلے میں گزارش کروں گا اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی اور چیف جسٹس سے بھی کہ وہ ہمارے اوپر نظر رکھیں اور ہمارے مطالبات کی جو ہے غور کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی آج کنڈیشن ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے، اس پہ چیف جسٹس صاحب کو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ ان کی بھی پینشن کے معاملات ہیں، ان کے بھی امراض کے معاملات ہیں، اور ان معاملات سے جو ہے وہ ہمارے حقوق جو ہے وہ نہ چھینے جائیں۔ تھینک یو۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सर मैं नायब सदर हकीकत ज़िला रावलपिंडी काजी उमैर। सर एक्चुअली आज का जो हमारे जो यहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज था जो पूरी तहसील टेक्सला का था, उसमें इशू ये आ रहा है कि हुकूमत ने तमाम तर स्कूल जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं। तो हालात इतने ख़राब हैं, गरीब तबका जो है 20 रुपये भी नहीं दे सकता, तो 2000-1500 ये देना नामुमकिन है। हालात पाकिस्तान के इस वक्त कशीदा से कशीदा की तरफ जा रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल बचा हुआ है जिसमें अपने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब जब ये प्राइवेट होंगे तो फ़ीसेस भी बढ़ जाएंगी और हुकूमत चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ और ये गरीब मारे जाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन ज़रीफ़ सती, सदर तहसील टेक्सला पंजाब टीचर यूनियन इम्तियाज़ अब्बासी ग्रुप। हमारे पंजाब में 50,000 से ज़्यादा स्कूल हैं और उसमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो 5 मिलियन से ज़्यादा हैं और 20 रुपये में उन्हें किताबें भी मिलती हैं, तमाम सहूलियात मिलती हैं, पेपर्स भी उसी में कंडक्ट किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर ये बोझ आप उन पर डाल देंगे इतने महंगाई के दौर में तो वो 2000 या 1000 भी महीने की फ़ीस हो तो वो कहाँ से अदा करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस एक्शन को वापस लेना चाहिए और ऊपर से जो गवर्नमेंट ने मुस्लिम फाउंडेशन NGO को जो हमारे स्कूल देने का जो नोटिफिकेशन हमें किया था, उसमें जो हमारे सबसे अच्छे स्कूल हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के, जिनकी इनरोलमेंट भी सबसे अच्छी है और जिनका रिज़ल्ट भी सबसे अच्छा है, वो स्कूल वो उन्हें दे रहे हैं। अगर देने हैं आपने कोई स्कूल तो वो लो इनरोलमेंट वाले दें, ठीक है, जिनका कोई मतलब एक उस तरह स्ट्रक्चर भी नहीं है, जहाँ पे इनरोलमेंट भी किसी स्कूल में 30 है, किसी में 40 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वो दें कि उन्हें उन बेहतर करके हमें वापस गवर्नमेंट को दें। और परमानेंट वो भी ना दें, वो भी 3 साल 4 साल के लिए दें कि आप इन्हें ज़रा हमें एक अच्छे स्ट्रक्चर में डाल के हमें आप वापस दें। अगर आप इतना ही समझते हैं कि हमारे गवर्नमेंट टीचर इस काबिल नहीं है कि वो इनको बेहतर अंदाज में चला सकें। मोहसिन अली, पंजाब टीचर यूनियन तहसील टेक्सला के चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। देखें जी, पहली बात तो ये है कि इस एहतजाज को अगर आप सिर्फ लीव इनकैशमेंट का रंग दे रहे हैं ना, तो ये मेरे हिसाब से नामुनासिब बात होगी। और अगर आप ये समझते हैं कि ये एहतजाज हमने सिर्फ स्टार्ट ही स्कूल बंद करने से किया, तो ऐसी बात नहीं है। इससे पहले हमने अलामती एहतजाज किए थे हुकूमत वक्त को ख़बरदार करने के लिए कि आप स्कूलों को प्राइवेटाइज़ ना करें और सरकारी मुलाजमीन के ये लीव इनकैशमेंट वाले मामलात को मत हाथ में लें, क्योंकि एक बंदा जो 40 साल आपके इस मुल्क को सर्व करता है, आप 40 साल अगर तो आपने उसको जब भर्ती किया उस टाइम आप अगर उसको कहें ना कि भाई हमने आपको लीव इनकैशमेंट नहीं देनी तो और बात है, लेकिन जब एक बंदा 25 साल सर्विस करके जब वो किसी और काम के लिए नहीं रहता तब आप उसको कह रहे हैं जी हम आपके लीव इनकैशमेंट के पैसे आपको नहीं देंगे, तो ये ज़्यादती है। हमारा एक ये मुतालबा है। दूसरी बात ये है कि इससे पहले हमने बारहा पिछले 1 साल हो गया इस मामले पर हम मुख्तलिफ फोरम पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद करने के हवाले से हमने ये कॉल तब दी जब हर फोरम पर हमें उन्होंने हमारी हक तलफी की, किसी जगह पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद जब हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर जब हमारे असातिज़ा को गिरफ़्तार किया गया तो तब उसके रद्द अमल के तौर पर हमने ये स्कूलों की तालाबंदी और ये वाले मामलात किए, वरना अदरवाइज़ हमारा ये पुरअमन एहतजाज ही था। और इस मामले से हम पिछले 1 साल से मुख्तलिफ कैंपेन्स चला रहे हैं, लेकिन स्कूलों की बंदिश कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन स्कूलों की बंदिश तब हुई कि जब इन्होंने हमारे ऊपर कह लें कि गिरफ्तारियाँ की, फोर्स का इस्तेमाल किया। तो ये बात ज़रा काइंडली इस बात में थोड़ी सी आप हमारी रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाम बड़ा और दर्शन छोटा के मसदाक निगरान हुकूमत के तालीम दुश्मन इक़दामात इस मुल्क को अंधेरों में धकेल रहे हैं। असातिज़ा, MC मुलाजमीन, लैंड रिकॉर्ड मुलाजमीन के माशी कत्ल के साथ साथ लाखों तलबा और तलबात से मुफ्त म्यारी तालीम छीन कर उनका मुस्तकबल तारीक करने की घिनौनी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये कहना था एहतजाज कर रहे टीचर्स का। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम मुनासिब बजट न होने की वजह से पहले ही ज़बू हाली का शिकार है। ऊपर से निगरान हुकूमत के गैर दानिशमंदाना तालीम दुश्मन इक़दामात रही से ही कसर भी निकाल देंगे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ऐसे जालमाना गैर आइनी और तालीम दुश्मन इक़दामात करने की बजाय तालीम दोस्त और तालीमी ढांचे को मजीद बेहतर करने के इक़दामात अगर हुकूमती अड्डरमी इसी तरह कायम रही तो असातिज़ा, MC मुलाजमीन के साथ साथ तलबा और तालबात और उनके वालिदैन भी एहतजाज में शरीक हो जाएंगे।